میرا بھی ڈر یہ ہے کہ اگر میں لوگوں کو زیادہ کہوں نا کہ آپ آن لائن کریے، میں جب 5 سال کے بعد ووٹ مانگنے جاؤں گا وہ کہیں گے بہت بہت شکریہ نا، اب آپ آن لائن ہم آپ کو ووٹ دے دیں گے، آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو بیلنس کر لیں گے ہم، بیلنس اس میں ڈھونڈنا ہوگا، کچھ آن لائن کچھ آف لائن. میں نے جو اپنے دفتر میں جو رابطے کا ایک سلسلہ رکھا ہوا ہے گریوینسز ریڈریسل کا، اس میں دونوں ہیں. اس میں فیس ٹو فیس بھی ہے تاکہ مل بیٹھ کے ہو، اس میں آن لائن بھی رکھا ہوا ہے تاکہ دونوں جو ہیں ہم سینرجائز کر سکیں. مین ایشو جموں کا جو پچھلے دنوں سے بہت پہلے سے جو لگ رہا ہے وہ جموں کی اکانومی کا ہے، جموں کی اپنی پہچان. آخرکار جموں کو ہم کس طرح بچا پائیں. جیسے زدوترا صاحب نے، پھر میں ذکر کرتا ہوں انہی کا، نے کہا کہ جموں جو ہے وہ پٹھان کوٹ جو ہے وہ بنے گی. اگر کہ کیا، وہ تو ویسے ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم نے دربار موو کو پوری طرح سے دوبارہ ریوائیو کرنا ہے، وہ ہم کر لیں گے. میں نے چیمبر کے پروگرام میں بھی ان کو یہ آشواسن دیا ہے، کیونکہ کچھ چیزوں کو پیسوں کے ترازو میں نہیں تولا جا سکتا. اب جموں ہماری ایک کیپٹل سٹی رہی ہے اور یہ مہاراجہ صاحب کے وقت سے، تو اب اس فیصلے کو ہم پیسوں کے ترازو میں تولے اور یہ کہیں کہ نا اس میں پیسہ اتنا استعمال ہوتا ہے تو شاید پیسہ بچانے کے لیے ہم نہیں کریں گے. اب حکومت کا کام نہیں ہے پروفٹ کمانا، پروفٹ کمانے کا کام تو انڈسٹری کا ہوتا ہے. اگر ہم ہر چیز میں نفع اور نقصان دیکھیں تو پھر ہمارے لیے کام کرنا مشکل ہوگا. ہم اسکول چلاتے ہیں، اسکول سے ہم پروفٹ نہیں لیتے. ہم ہسپتال چلاتے ہیں، ہم ہاسپٹل کو پروفٹ اور لاس کے ترازو میں نہیں تولتے. یہاں تک کہ جب ہم بجلی فراہم کرتے ہیں، ہم فراہم کرتے ہیں یہ جانتے ہوئے کہ آج ہماری AT&C لاسز جو ہیں وہ 50% سے زیادہ ہیں. تو جہاں میں 1 روپے کی بجلی فراہم کرتا ہوں وہاں میں مان کے چلتا ہوں کہ 50 پیسے تک جو ہے مجھے واپس نہیں آئیں گے، لیکن میں بجلی دیتا ہوں یہ جانتے ہوئے کہ یہ میری ذمہ داری ہے، یہ مجھے کرنا ہے. اسی طرح دربار موو، اگر ہم یہ کہیں نا اس سے اتنے ہمارے کروڑ بچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے حکومت کا خرچہ کم ہوگا، لیکن جو ہمیں پھر خرچہ کرنا ہوگا جموں کو اپنی اہمیت دینے کے لیے وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے. تو میں تو کہتا ہوں کہ وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا پینی وائز پاؤنڈ فولش. دربار موو کینسل کر کے بے شک ہم تھوڑے سے پیسے بچا پائیں گے، لیکن اس کا جو روپیوں میں ہمیں نقصان ہوگا بہت زیادہ ہوگا. تو ایک تو وہ ہمیں کرنا ہے. اور میں اب کئی آپ میں سے جب آپ نے بات کی تو یہ کہا کہ انڈیویجولی آپ ملنا چاہتے ہیں. میں بھی چاہتا ہوں کہ انڈیویجولی آپ کے ڈپٹیشنز یا آپ کے آرگنائزیشنز یا انڈیویجولی آپ کے ساتھ مل بیٹھ کے بات کروں تاکہ ہم سمجھ پائیں کہ آخر ہم جموں کے لیے کر کیا سکتے ہیں. میں نے جیسے چیمبر میں اس دن کہا تھا، ٹورزم کے حوالے سے ایک ریڈی میڈ ہمیں مارکیٹ مل جاتا ہے ماتا کی کرپا سے. یہاں 1 کروڑ سے زیادہ یاتری آتے ہیں ماتا ویشنو دیوی کے درشن کے لیے، لیکن ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ رہتی ہے کہ ہم ان کو دائیں بائیں ٹورزم کے لیے جو ہے ڈائیورٹ کر نہیں پاتے. اگر اس 1 کروڑ میں سے 15% بھی دائیں بائیں گھومنا شروع کریں وہ 15 لاکھ بن جاتا ہے. 15 لاکھ پہ تو ہم نے پورے کشمیر کی ٹورزم چلائی ہے. اب جا کے وہ شاید 15 لاکھ سے تھوڑا اوپر گیا ہے نمبر، نہیں تو 10، 12، 14 لاکھ سے زیادہ ٹورسٹ وہاں کیرنگ کیپیسٹی نہیں ہے کشمیر میں. اور اس پہ ہم نے سارا جو ہے گلمرگ، پہلگام، سونمرگ سارا چلایا. تو اگر یہاں جموں میں ہم یہ 10-15 لاکھ یاتری کو ٹورزم کے لیے ڈائیورٹ کر سکیں، جموں کی اکانومی خود بخود بدل جائے گی. پھر جو تھوڑی بہت کسر رہ جاتی ہے وہ ہم انڈسٹری کے تھرو پورا کریں گے. اس میں جو آپ کے سجیشنز رہے ہیں ان کو لے کے ہم بات کر لیں گے. یہاں ایک بہت جو اچھی بات آئی میلے کو لے کے، جو سورج کنڈ کے میلے کے پیٹرن پہ ایک جموں کے لیے ایک کرافٹ اور کلچر کا ایک میلہ جو ہے وہ رکھا جانا چاہیے. میں انڈسٹریز، کامرس، کلچر، ٹورزم ان سب کو ملا کے
इनसे मशवरा करूंगा कि जल्द से जल्द इस पे अगर हम कोई एक शुरुआत कर सकें, छोटी ही शुरुआत बेशक, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ जाएगा, वो हम जरूर करना चाहेंगे। कल्चर और एकेडमी और जम्मू की अपनी कल्चर के हवाले से जो बात हुई, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसको प्रमोट करने के लिए, उसमें भी जो आपके बातें आई उनको भी नोट किया गया है, उन पे भी हम अमल जरूर करेंगे। कम्युनिटी वाइज जो कुछ प्रॉब्लम्स का यहाँ पे जिक्र हुआ, यूनेस्को के हवाले से, यूनेस्को साइट्स और उसके लिए अप्लाई करना अच्छी बात है और ये सही भी है। आमतौर पे जब आप दुनिया भर की टूरिज्म को देखते हैं तो जैसे ही वहाँ यूनेस्को का टैग आ जाता है तो दुनिया भर के लोग उसको देखने के लिए आते हैं। तो इसमें प्रोसीजर क्या है वो हमें देखना होगा ताकि वो हम कर पाएं। स्मार्ट सिटी के बारे में बीच बीच में जब हुकूमत नहीं थी हमने भी गिले किए, लेकिन अब लगभग जो होना था वो हो गया है। स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट जो है वो अब लगभग मुकम्मल हो रहा है। इसको अब क्या कहते हैं वो, अब वो बोतल से हमने वो निकाल लिया, उसको वापस बोतल में हम डाल नहीं सकते, लेकिन आगे जाके जब इस तरह का कोई नया अगर स्कीम बन जाता है तो उसको हम सोच समझ के जो है इस्तेमाल करेंगे। मैं बलविंदर सिंह जी आपका बहुत शुक्रगुजार हूं जो आपने यहाँ बातें रखी। आपके पास जब फुर्सत होगी तो मैं अलहदा आपको बुला के आपके साथ बैठ के ये कुछ चीज़ों को समझना चाहूँगा जो आपने यहाँ एग्जाम्पल्स के तौर पे सामने रखे हैं, क्योंकि हैं ये मतलब इनको हमें दुरुस्त करना होगा। अब कुछ सिस्टम्स ऐसे हैं जो अब चल रहे हैं, मतलब जैसे आपने जेम की बात की, वो अब ट्रांसपेरेंसी के लिए वो लाई गई। अब मैं उसको खत्म नहीं करना चाहूंगा, नहीं तो मेरे ऊपर इल्जाम लगेगा कि ना ये गैर कानूनी तौर पे अब जो है प्रोक्योरमेंट करना चाहता है। लेकिन उसको और ज्यादा मजबूत किस तरह किया जा सकता है, उसको और बेहतर किस तरह किया जा सकता है, अगर आपके इसमें एग्जाम्पल्स हों उसके बारे में मैं जरूर आपके साथ बैठ के सुनना चाहूंगा। हमारी जो सिख कम्युनिटी है उनके 2-3 इश्यूज बार बार आते हैं, चाहे पहाड़ के इस तरफ या पहाड़ के दूसरे तरफ। एक पंजाबी टीचर्स इन स्कूल्स जहां पे सिख हमारे बच्चे जो हैं, बच्चियां, उनकी तादाद ज्यादा हो, वो एक इशू है जिसको हमें रिजॉल्व करना होगा। माइनॉरिटी कमीशन की बात बार बार आ जाती है, उसका भी हमें कोई ना कोई अब इसमें फैसला लेना होगा। हमारे जो कश्मीरी पंडित माइग्रेंट कम्युनिटी है, इनके मसले जो हैं बहुत ही ज्यादा हैं और हम कहते हुए थकते नहीं हैं, क्योंकि हकीकत है कि इनके वापस जाने तक कश्मीर जो है हम उसको हमेशा अधूरा मानेंगे। लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि कश्मीरी पंडितों को वहां से निकलना पड़ा क्योंकि उनको लग रहा था कि उनको खतरा है। देयर सेंस ऑफ सिक्योरिटी वाज लॉस्ट। जब तक वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी हम उन्हें वापस लौटा नहीं पाते, तब तक ये उम्मीद करना कि वापस जाएंगे शायद हमारे तरफ से गलत होगा। लेकिन जब तक वो वापस नहीं जाते तब तक कम से कम उनके जो लिविंग कंडीशंस हैं उनको तो बेहतर किया जा सकता है। तो यहाँ पे कैंपों के हवाले से बात हुई, जगती, पुरखू और ये बाकी इलाके, उनका भी एक खास ख्याल रखा जाएगा। और ये जो प्रयास के मामले में खुदा साहब ने उसका जिक्र किया, खुदा साहब के साथ बैठ के फिर इसको कैसे आगे लिया जा सकता है वो हम जरूर कर लेंगे। लेकिन आज मैं सिर्फ इतना ही आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि इन मीटिंग्स का, जैसे मैंने शुरू में कहा, हमें फायदा ये मिलता है कि हमें आपसे सजेशंस, फीडबैक और ग्राउंड रियलिटी का जो ग्राउंड की जो हालात हैं उनके बारे में पता चल जाता है।
तो मैं आप सबका एक बार फिर इस बात के लिए शुक्रिया करना चाहता हूं कि आप यहां पे आए, और उम्मीद करता हूं कि जब हम अगली बार आपको बुलाएंगे तो आप इसी तरह आके अपना कीमती वक्त हमें दे देंगे। अब मैं अपने तरफ से आप सबसे गुजारिश करता हूं कि लंच का हमने बाग में इंतजाम रखा है, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है। गर्मियों में जब अगली बार मीटिंग होगी तो शायद बाहर कदम रखना हमारे लिए नामुमकिन होगा, लेकिन आज इस खूबसूरत मौसम का फायदा लेते हुए बाग में हमने लंच का अरेंजमेंट रखा है। तो मेहरबानी करके आप आइए और हमारे साथ खाना खा लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।